अस्सलाम वालेकुम, मैं साकम मुश्ताक। तुसी वेख रहे हो साकम मुश्ताक की दुनिया। अज असी आए हैं 109 फतेह वाले अड्डे ते। असी अज यूनस बैकर्स एंड करियाना स्टोर इन्हां कोल आए हैं। इन्हां नाल गल करांगे। चक नंबर 109 फतेह वाला अड्डा चिश्तियां तो तकरीबन 17 किलोमीटर दूर है। यूनस भाई ने सिर्फ समोसे पकौड़े तो काम शुरू किया तो माशाल्लाह अज वेखो एक मुकम्मल बेकरी भी बना ली है और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके पैसा ला के करियाने की भी दुकान 109 फतेह वाले अड्डे ते बनाई है। भाई यूनस उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी जिसकी वजह तो माशाल्लाह अज लखां दा नहीं करोड़ों का कारोबार चला रहे हैं। इन्हां कोल हर किस्म की मठियाई भी मौजूद आ, स्पैशल बर्फी भी मौजूद आ। इस तो इलावा बेकरी का टोटल समान बिस्कुट रस वगैरह डबल रोटी वगैरह मौजूद आ और नाल जलेबियाँ भी बनाते हैं। और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत दुकान बनाई हुई है 109 फतेह वाले अड्डे ते। अगर किसी भाई ने आर्डर ते लड्डू तैयार करवाने होन तो वह भी करते हैं। इस तो इलावा ताज़ा और फ्रैश समोसा पकौड़ा भी इन्हां कोल मौजूद है। इन्हां ने समोसे पकौड़े वाला काम अज भी नहीं छड्डिया, क्योंकि भाई हुणी कह रहे साडा जिहड़ा असल काम है समोसे पकौड़े दा ही सी। अल्लाह पाक ने सानू इसे काम तो ही नवाजिया है। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ नहीं बल्कि ਇਹਨਾਂ ਦੇ भाई की तरह ने। तकरीबन ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 22 साल हो गए ने। टोटल कारोबार इस वक्त यही संभाल रहे हैं। भाई यूनस सिर्फ इन्हां नूं समान लिया के देंदे। भाई यूनस दुकान ते मौजूद नहीं, इन्हां दे छोटे भाई जमीन नाल गल करदे। वालेकुम जमील भाई, की हाल है जमील भाई? हाँ जी, ठीक है। की नाम है दुकान दा जी? दुकान है यूनस स्वीट एंड करियाना स्टोर। अच्छा, ਜਿਹੜੇ ਮਠਿਆਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਉਹ ਲੈਦਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ? नहीं भी लिया जी बने खैर दे। ਤੁਸੀਂ ਮਠਿਆਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ? हाँ जी, स्पेशल मिठाई बनाई थी और थोड़ी नॉर्मल होंगी, लो रेटा होंगी। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ कदों ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? दुकान सन 1998 ਅੱਛਾ, शुरू किया है। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਸੀ? स्टार्ट पहले जो पहले दुकान से मिठाई समोसे पकौड़े बना रहे थे। ਸਿਰਫ ਸਮੋਸੇ ਪਕੌੜੇ ਜਾਂ नहीं, पहले समोसे पकौड़े जी। ਅੱਛਾ, इंशाल्लाह मेहनत की है जी, इतने कर पहुंचे हैं जी। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ? हाँ जी, करियाना स्टोर ਹੋਲਸੇਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? होलसेल भी सारा कुछ दे रहे हैं। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਵੀ ਦੱਸੋ। टाइम सुबह जी 6 बजे, ਅੱਛਾ, रात 9 बजे तक। ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਸੀ ਮਠਿਆਈ ਦਾ? ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕੰਮ। ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ। ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਠਿਆਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੋ ਕਿਸਮ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਰਫੀ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਰਫੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਰਫੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਬਰਫੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਖਵਾ ਮਾਈ ਦਾ ਜੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਰਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰਾ ਸੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਰੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਰਫੀ ਇੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ 1200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਅੱਛਾ, ਇੱਕ 1400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਕਿ ਇਹ 12 ਥੋੜੇ ਨਾਰਮਲ ਨੇ, 1400 ਥੋੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਦਾਮ ਲਾਚ ਖਿਲਾਈ ਦੋ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਰਫੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ। ਆ ਬਰਫੀ ਹੈ ਜੀ 1400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ ਜੀ। ਬਦਾਮ 1400 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਖਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਰ। वाह जी वाह, कमाल दी बर्फ़ी है। यकीन करो खा के दिल खुश हो गया। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ अगर चक्कर लगे चक नंबर 109 फतेह वाले अड्डे तो भाई जमील को स्पैशल बर्फ़ी का कह के एक बारी चेक ज़रूर करना। इंशाल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ पसंद आएगी और तुसी दोबारा भी लैन आओगे। जमील भाई करियाने की दुकान कदों शुरू की जे? तकरीबन 1 साल हो गया। अच्छा, ठीक ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਹੀ ਨਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ, ਬਸ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਾਨ ਸਮਝਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਸੇਲ ਕਰੀਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ। ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜੀ? ਹੋਰ ਆ ਮੇਰੇ ਲੇਬਰ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਵੀ ਇੱਥੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਬੇਟਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਸ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਮੇ ਸਾਹਮ ਕਰਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸਮਾਨ ਠੀਕ ਰੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਰਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਜਮੀਲ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਵੀ ਅਵਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਔਰ ਰੇਟ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਔਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ। इंशाल्लाह कोई गिला शिकवा नहीं होएगा। अगर कोई गिला शिकवा होया तो वो भी दूर करांगे। जमील भाई बड़ी मेहरबानी, तुसी अपने कीमती टाइम चो सानू टाइम दिता। लो जी, असल मालक ते होण आए ने जिहड़े कि भाई यूनस के बेटे ने, जिन्हां दा नाम मोहम्मद यूसुफ है और छोटी जी उम्र ही बड़ा तगड़ा कारोबार चला रहे ने। इन्हां नाल भी गल करदे हैं। की नाम है अपना? मोहम्मद यूसुफ। तलीम कितनी है? 8वीं क्लास तक।
ਅੱਛਾ ਯੂਸਫ, ਤੇਰੀ ਤੇ ਅਜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ? ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਅੱਛਾ। ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਓ। ਇਹ ਟੋਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਚਲਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਾਹਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਇਤਮਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ। ਟੋਟਲ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਤੋਂ? ਪੂਰੇ ਸਾਲ। ਅੱਛਾ ਯੂਸਫ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੋਲਸੇਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ। 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ? ਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ। 4 ਵਜੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸ਼ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਸੇਲ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਰੇਟ ਵੀ ਰੇਟ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। 13-14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਖੇਲ ਕੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਸਫ ਬੇਟਾ, ਕੁਝ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ? ਦਾਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹਾਂਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਸਫ ਬੇਟਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘਿਓ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘਿਓ ਤਾਂ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਘਿਓ। ਅੱਛਾ। ਸੁਲਤਾਨ ਘੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਾਰਬਨ ਘੀ ਹੈ। ਯੂਸਫ ਬੇਟਾ, ਕਈ ਗਾਹਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਸੱਦੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਂਟੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋਣ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਸੱਦੋ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੁਣ ਇਤਮਾਦ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਅਲਾਮਾ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਵੀ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ? ਗਾਹਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਰਦੇ? ਗਾਹਕ ਬਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਮਾਨ ਦੋ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਸਫ ਬੇਟਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਗਾਹਕ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਾਲੇ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਬਸ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਸ ਇਹੀ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ? ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਯੂਸਫ ਭਾਈ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਵੀ ਦੱਸੇ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਔਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਤਹੱਮਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਕਰਨ। ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? तकरीबन 8 महीने हो गए मुझे काम करते। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ के ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ? माशाल्लाह बहुत अच्छे ने। ਰੇਟ ਔਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੈਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? बहुत अच्छी है मतलब। ਅੱਛਾ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਸਟਮਰਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ, हाँ जी। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕੈਸਾ ਹੈ? बहुत अच्छे ने, छोटा भाई है अपना। ਅੱਛਾ। हाँ जी। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? जी ਹੈ। बिल्कुल। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ? बस थोड़ी जल्दी कर देना आके। अच्छा। हौसला थोड़ा रखा करें अल्लाह का। ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਹੌਸਲਾ ਤਹੰਬਲ ਨਾਲ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਿਆ ਕਰਨ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੇਖਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਆ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।